हाँ जी, गल करते हैं आपां अपने अगले आलोचक की, जिहदा नाम है डॉक्टर हरभजन सिंह। डॉक्टर हरभजन सिंह है जिहड़ा, यह पंजाबी का इहदे बारे कहा जाता है भी यह पंजाबी का रूपवादी या संरचनावादी आलोचक है। रूपवाद की जिहड़ी यह विचारधारा है, रूपवाद के जिहड़े संकल्प है, ये रूस तो ग्रहण करता है, क्योंकि रूपवाद की जिहड़ी रूपवादी लहर है जिहड़ी रूस तो चलती है, तो संरचनात्मक संरचनावाद जिहड़ी लहर है ये फ्रांस तो चलती है। ये तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान रखना। मतलब की है भी डॉक्टर हरभजन सिंह ने अपनी पंजाबी जिहड़ी आलोचना है उन्होंने करन वेले जिहड़ा रूपवाद का जिहड़ा सिद्धांत है, रूपवाद की जिहड़ी विचारधारा है रूस तो प्राप्त की है, तो संरचनावाद के जिहड़े सिद्धांत है फ्रांस तो प्राप्त किए हैं। हुण आपां गल करते हैं अगलियां इहदियां प्रसिद्ध पुस्तकां जिहड़ियां आलोचना दीयां। प्रसिद्ध पंजाबी कवि भी है, पता ही है तुहानूं, अध्ययन ते अध्यापन 1970 दे विच इहदी लिखी गई है पुस्तक। मुल ते मुलांकन 1972, साहित्य शास्त्र 1973, साहित्य दे सिद्धांत 1973, पारगामी 1976, रचना संसार 1977, रूपकी 1977, साहित्य विज्ञान 1978, सिस्टमी 1979, साहित्य अध्ययन 1981, पत्रांजलि 1981, पूर्ण सिंह रचना विरचना 1983, प्यार ते परिवार 1988, खामोशी दा जजीरा 1988। लो जी, आप गल करते हैं भी संत सिंह सेखों की आलोचना की गल करते हैं। आप 15-20 मिनटों की क्लास खत्म करिए इस काम को। आलोचना के बारे की प्रश्न आ देखो किमें उठते हैं। सब तो पहली गल तुहानूं दसती भी हरभजन सिंह नूं रूपवादी भी कहा जाता है, हरभजन सिंह नूं संरचनावादी भी कहा जाता है। कवि आलोचक जिहड़ा रूपवाद है इन्हें रूस तो लिया, संरचनावाद फ्रांस तो लिया। आ देखो, आलोचना लई रूसी रूपवाद, फ्रांसीसी संरचनावाद ते भाषा विग्यानिक मॉडलों अते नव अमरीकी आलोचना तो सेध प्राप्त की है। 4 चीज़ों तो की है। वैसे जिहदे विच मेन रूप च 2 ही है जिहड़ियां उपर आप पढ़ चुके हैं, रूपवाद ते संरचनावाद। भाषा विग्यानिक मॉडल भी इन्हें फिर इन भाषा विग्यानिक मॉडल तैयार किए, उन्हां तो नवीं अमरीकी आलोचना तो सेध प्राप्त की है। इन्नियां चीज़ों को आधार बना के अपनी पंजाबी आलोचना इसने की है। ठीक है भाई, समीक्षा की है। आलोचना दृष्टि का उद्देश्य की है, एम की है डॉक्टर हरभजन सिंह का आलोचना के पिछे की एम है। जिमें अतर सिंह का आधुनिकतावाद प्रगतिवाद एम है, संत सिंह सेखों का प्रगतिवाद है। यदा एम की है कि यह कहता भी दृष्टि का उद्देश्य साहित्य की साहित्यकता नूं पछाण के मुल निरपेख अते वस्तुनिष्ठ समीक्षा है, तां जो साहित्य नूं समझण दा एक विज्ञान उसारिया जा सके। मतलब साहित्य का भी एक विज्ञान होना चाहिए, साहित्य विज्ञान होना चाहिए। कहता ये गल किहने कीती है? डॉक्टर हरभजन सिंह ने। विज्ञानिक नज़रिए तो कहता साहित्य नूं पछाणिया जावे। आलोचना के 3 आधार बिंदु है। इन 3 आधार बिंदु है दी आलोचना के साहित्य सिद्धांत, एक हैगा साहित्य आलोचना ते एक हैगा विहारिक समीक्षा। साहित्य सिद्धांत, साहित्य आलोचना, विहारिक समीक्षा। ठीक है भाई, साहित्य सिद्धांत, साहित्य आलोचना, विहारिक समीक्षा। साहित्य सिद्धांत की गल करिए तो उहदे विच की कुछ है, उहदे विच जिहड़ियां किहड़ियां पुस्तकां है, एक साहित्य शास्त्र ते साहित्य विज्ञान। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਨਿਯਮ, ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ, ਸਿਸਟਮੀ, ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਕਲਪ ਵਰਤਿਆ ਸਾਹਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ। मतलब ਸਾਹਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਆ, 1-2 ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਥ ਵਿਹੂਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਕਲਪ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। मतलब ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿ ਗਏ ਵੱਥ ਵਿਹੂਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਥ ਵਿਹੂਣੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। बस इन्नी गल तुसीं ਉਹ याद रखनी है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ आधार नहीं बनता ਇਹਨਾਂ चीज़ों का, की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ परिभाषावां ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ कुछ नहीं। ਸਾਹਿਤ आलोचना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अध्ययन ते अध्यापन, मुल ते मुलांकन, रचना संसार, पारगामी, ये ਸਾਹਿਤ आलोचना ਦੀਆਂ पुस्तकां है। मध्यकाली काव्य धारावां तो लैके आधुनिक ਸਾਹਿਤ बारे सिद्धांतिक चर्चा की है।
ਵਿਹਾਰਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੋ ਲਿਤਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਬਚ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਰੂਪਕੀ, ਇੱਕ ਖੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖ ਇਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਠਮੂਲਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਖੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਤਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਨਬੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਜਨਬੀਕਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਸੂਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਵ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜਨਬੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਤੋਂ ਲਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਨਵ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਵਿ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਵਿ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਕਤਾ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤਾ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਵਕਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਵਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਅੰਤਰੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿਰੰਗ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅੰਤਰੰਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੀ। ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰੰਗ ਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਆਲੋਚਕ, ਮਤਲਬ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਪਾਠ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਵੈ ਅਧੀਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਬੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਸੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਲੋਚਨਾ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ? ਰੂਪ ਤੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੂਪ ਤੇ ਵਸਤੂ। ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਸਤੂ। ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ, ਨਵ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਬਹਿਰੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ। ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ? ਸੁਣੋ ਕੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਵ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਵ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਗੋਲਾ, ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਂਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਾਵ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਕਸ਼, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਕਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੋ ਆ ਜੇ, ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।